Hello, dear learners and viewers. Assalamu alaikum. I hope all of you are very fine. Today, I would like to discuss very important parts of speech. You know, there are many kinds of parts of speech, but unfortunately, many of us never think of them deeply to understand, to learn. That is why today I would like to discuss preposition. Here there is preposition. You know that preposition is one of the most important parts of speech. Preposition, আমরা একটু বিস্তারিত বলার জন্য শুধু এটুকু বলে নিই যে পার্টস অফ স্পিচ যে 8 প্রকারের আছে, সেই পার্টস অফ স্পিচের আমরা নাউন জানি, যে কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে। নাউনের পরিবর্তে যা বসে সেটি হচ্ছে প্রোনাউন, যা নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ বোঝায় সেটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, নট অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ। দেন ভার্ব and adverb, then preposition, not preposition, preposition, interjection and conjunction. To this context, I would like to tell you that verb is the verb is the source of or the main parts of a sentence. You can make a sentence without a noun, without a pronoun, without preposition, without adjective, without interjection or conjunction, but you never make a sentence without verb. That is why I think verb is very important part of a sentence. However, we would like to discuss in details verb today. Today I would like to discuss preposition. So then what is a preposition? First of all, let us see. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. So এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে preposition এমন একটি শব্দ যা একটি সেন্টেন্সের নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে সেই সেন্টেন্সের অন্য অংশের সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে। কিরকম ভাবে করে তাহলে আমরা একটু দেখি। যেমন এইখানে যদি আমরা বলি দা bag is on the table. So the bag noun and the table noun. So the bag is where? On the table. So this on makes relation between the table and the bag. It's very interesting. Preposition. Now let us have again I would like to say a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. So preposition is always makes a relation between noun and pronoun to emphasize the meaning or to have a wonderful relation between the nouns or pronouns and makes a wonderful meaning. That is why we have to be careful to know about preposition and to set preposition in the proper place. However, now I would like to have a very what is preposition? There is a word that is pre. Pre, that means purve. There is position. Another part is position.
position. Position, that means অবস্থান. So preposition means পূর্বে অবস্থান. pre মানে পূর্বে আর পজিশন মানে হচ্ছে অবস্থান. তাহলে প্রিপজিশনের অর্থ হচ্ছে মূলত শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পূর্বে অবস্থান. কার পূর্বে অবস্থান? নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থানকে বোঝায়. আচ্ছা, এখন আমরা দেখব যে আসলে কোনগুলোকে প্রিপজিশন বলে বা আমরা কোনগুলোকে প্রিপজিশন হিসেবে জানি. যেহেতু এটি আমি এই প্রিপজিশনের উপর একটি ডিটেইলস ক্লাস আমি দেব, যেন এই ক্লাসটি করার পরে বা এই ভিডিওটি দেখার পরে অনেকের ভিতরে প্রিপজিশনের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো থাকবে না. আর যাই হোক, আমরা এখন মূল কথায় ফিরে আসি এবং আবারও চলে যাচ্ছি প্রিপজিশন. প্রিপজিশনের জন্য আমরা এখানে একটি বিশেষ ধরনের বক্স থিওরি, দ্যাট ইজ কল বক্স থিওরি. আমরা এখানে একটা বক্স থিওরি দাঁড় করাবো, যে সাপোজ এটা একটি বক্স. এটা একটি বক্স. এই বক্সের মধ্যে, এই বক্সের ভিতরে যে একটা বল আছে, এই বক্সের ভিতরে একটা বল থাকতে পারে. এই বলটা যখন এই বক্সের ভিতরে থাকবে তখন কিন্তু এখানে ইন বসবে. আমরা অনেকে প্রিপজিশন কোনগুলো সেগুলো জানি, সেই জন্য সেই আলোচনায় যাচ্ছি না. একদম যে অ্যাট, ইন, অন এগুলোকে প্রিপজিশন বলে, এরকম বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, তাহলে অনেক সময় লাগবে. সুতরাং যখন কোনো কিছুর ভিতরে কোনো কিছু অবস্থান করে তখন সেটা ইন বলে বসে. যেমন দ্য বল, এটা একটা বল হতে পারে. দ্য বল ইজ ইন দ্য বক্স. কিন্তু বলটা আমরা এখন একটু লক্ষ্য করি আমাদের এই বক্সের দিকে. এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ইটস সামথিং লাইক এ রেক or mouse, whatever you can say. Oh, it's what it is. It is in the box. The mouse is in the box. When the, তাহলে মাউসটা যেহেতু বক্সের ভিতরে আছে সেই জন্য এটি হচ্ছে ইন বসছে. যখন দ্য মাউসটা এইভাবে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবে, দ্য মাউস ইজ কামিং আউট, বের হয়ে আসছে. দি মাউস ইজ কামিং আউট. যখন কোনো কিছু থেকে বের হয়ে আসবে তখন হবে আউট. আবার যদি মাউসটা এখানে আস্তে আস্তে ঢুকে যায়, মাউসটা ঢুকে যাচ্ছে, যে মাউসটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মাউসটা ঢুকে যাচ্ছে এখানে, ঢুকে গিয়ে এইভাবে ঢুকে যখন বাহির থেকে যখন ঢুকে যাবে গর্তের মধ্যে বা ভিতরে তখন হবে ইনটু. অর্থাৎ বাহির থেকে কোনো কিছু যখন ভিতরে ঢুকে তখন হয় এটা ইনটু. তাহলে এখন মাউসটা ভিতরে ঢুকে গেল এবং আমরা জানলাম যে ঢোকার সময় সে ইনটু প্রিপজিশনটা বসানো. আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি. আমরা যেহেতু বক্স আমাদের এখানে আছে সেহেতু আমরা খুব ভালোভাবে সহজেই বুঝতে পারবো যে এইভাবে কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তি যখন বাহির থেকে সজোরে ভিতরে প্রবেশ করে তখন কি বসবে? ইনটু বসবে. ঠিক আছে? যদি আমরা বলি দ্য টিচার, entered into the class. তাহলে এই যে বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ করার জন্য এখানে ইনটু বসাতে পারি আমরা. আবার এই ইন্টারের পরিবর্তে আমরা এখানে ইচ্ছে করলে গটও বসাতে পারি. গট ইনটু, ইন্টার ইনটু অথবা গট ইনটু, দুটি অর্থ হলো প্রবেশ করা. একটি হচ্ছে আসলে আমাদের যেটাকে বলবো যে মাস্টার ওয়ার্ড, আর একটি হচ্ছে খুব ক্যাজুয়াল ওয়ার্ড. আমরা খুব ইনফর্মাল ওয়েতে এগুলো ব্যবহার করতে পারি, যেমন গেট ইনটু বা গট ইনটু পাস্ট ফর্মে. আর ইন্টারটা আমরা আসলে ফর্মাল ওয়েতে ব্যবহার করতে পারি. মানে এই জিনিসটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কোথায় আমরা ফর্মাল ইংলিশ ব্যবহার করব, কোথায় ইনফর্মাল ইংলিশ ব্যবহার করব. কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে আজকাল আমরা যে জায়গায় ফর্মালটা ব্যবহার করার দরকার সেখানে
ইনফর্মালটা ব্যবহার করি, আর যেখানে ইনফর্মালটা ব্যবহার করার দরকার সেখানে ফর্মালটা ব্যবহার করি। যাই হোক, যেহেতু ইংলিশ ইজ এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টু আস, আমাদের কাছে ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা, সেই জন্যই আমাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যাটা হতে পারে। এবার আমরা আসছি, তাহলে ইনটু বিষয়টা গেল, ইন গেল, আউটটা গেল। এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করব, দেখব এই তিনটে শব্দ নিয়ে অনেক সময় অনেকের সমস্যা হয়। আমরা ইন এর ব্যবহার দেখলাম, ইনটু দেখলাম, এবং আরেকটি ব্যবহার দেখেছি সেটা হচ্ছে আউট, অর্থাৎ যখন বাহির হয়ে আসে তখন আউট, কাম আউট। আচ্ছা, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কয়েকটা শব্দ, অন মানে উপরে, অন মানে উপরে, তারপরে ওভার, ওভার মানে উপরে, তারপরে হচ্ছে এ বি ও ভিই, অ্যাবভ মানে হচ্ছে উপরে। এই তিনটের অর্থ অলমোস্ট সেম, কিন্তু প্রয়োগটা খুবই ভিন্ন। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি, এইখানে একটা বক্স, আমি আরেকটা, এটা একটি ভেজ বা ফুলদানি যদি আমরা বলি, কোথায় রেখেছি? বক্সের ওপরে রেখেছি, একদম লাগিয়ে, অর্থাৎ কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো কিছু লাগিয়ে যদি রাখা হয় তার উপরে, অর্থাৎ এর সঙ্গে এর উপরে লাগিয়ে আমরা রেখেছি, সেই জন্য আমরা বলবো দ্য ভেজ ইজ অন দ্য বক্স। এটা একটা বক্স আমরা ধরে নিচ্ছি, দ্য ভেজ ইজ অন দ্য বক্স, অর্থাৎ ফুলদানিটা এই বক্সের উপরে। আবার একটু লক্ষ্য করুন, এখানে একটা পাখি দেখতে পাচ্ছেন, পাখিটা বক্স থেকে আরেকটু উপরে, তাই না? খুব মজার। পাখিটা এই বক্স থেকে একটু উপরে, যখন একটু উপরে হয় তখন আমরা কিন্তু ব্যবহার করব ওভার। আমরা কি ব্যবহার করব? ওভার। একটু উপরে হলে আমরা ওভার ব্যবহার করব। দ্য বার্ড ইজ ওভার দ্য বক্স, অথবা আমরা যদি বলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে পাখি উঠছে, বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার আওয়ার মাথা। এনিওয়ে, বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার আওয়ার হেডস। হাউএভার, এখন যখন একটা বিমান যায়, একটা হেলিকপ্টার বা একটা বিমান যখন যায়, তখন কিভাবে এটা আমরাই করব? আরেকটু উপর দিয়ে যাচ্ছে, এইখানে আমরা থাকি অনেক নিচে, এই বিশাল দূরত্ব দিয়ে যখন যায় তখন এটা হবে অ্যাবভ। অ্যাবভটা হচ্ছে দ্য প্লেন ইজ ফ্লাইং অ্যাবভ আস, আমাদের অনেক উপর দিয়ে প্লেনটা উড়ে যাচ্ছে। তার মানে খুব কম দূরত্বে যদি কোনো কিছু, অর্থাৎ একদম লাগানো যদি থাকে কোনো কিছুর উপরে কোনো কিছু, তাহলে হবে অন। একটু উপরে থাকলে হবে ওভার, অনেক বেশি উপরে থাকলে হবে অ্যাবভ। বিষয়টা আমার মনে হয় এখন বোঝা খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা নয়। যাই হোক, এখন আমি আরেকটি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি। আমরা বক্স থিওরিতে দিয়ে এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে একটা বক্সের সঙ্গে যখন কোনো কিছু লাগানো থাকে তখন অন, তার চেয়ে উপরে থাকলে হচ্ছে ওভার, তার চেয়ে উপরে থাকলে হবে অ্যাবভ। যেমন আমরা অনেক সময় আমরা সেন্টেন্সটা পরিচিত একটা সেন্টেন্স, যে এটা একটা নদী, এই নদীর উপর দিয়ে কখনো কখনো ব্রিজ থাকে, তাহলে নদীর উপর দিয়ে যখন ব্রিজ থাকে, আরেকটু যদি আমরা এইভাবে আঁকি, এই ব্রিজটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আছে, এই যে ব্রিজটা আছে নদীর উপর দিয়ে, এখানে পানি, এই ব্রিজটা পানি থেকে একটু উপরে, সেই জন্য আমরা বলে থাকি দ্য ব্রিজ ইজ ওভার দ্য canal, C-A-N-A-L, canal. The bridge is over the canal. যদি এটা যেহেতু একটু ফাঁকা আছে, যদি লাগানো থাকতো তাহলে কিন্তু ওভার হতো না। আর ব্রিজ কখনো লাগানো থাকে না, পানির সঙ্গে একটু উপরেই থাকে। কি লাগানো থাকে? লাগানো থাকে এরকম, এই একটা টেবল আছে, এই যে একটা টেবল আছে, এই টেবলটার আমরা উপরে যখন কোনো কিছু রাখি, একটা ফুলদানি রাখলাম বা একটা বল রাখলাম, দ্য বল ইজ অন দ্য টেবল। আমার মনে হয় এখন এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে অন, ওভার এবং অ্যাবভ এর ব্যবহারটা।
তবে আরেকটা জিনিস অনেক স্টুডেন্টই বা লার্নার লক্ষ্য করেছি আমার শিক্ষকতা জীবনে, দেখেছি যে ভুল করে এই একটা গাছ, এখানে অনেক পাখি উঠছে, পাখিরা উঠছে, অনেক পাখি উঠছে, এগুলো পাখি বার্ড। যখন এইভাবে বার্ডস আর যদি বলি বার্ডস দিয়ে বার্ডস এখানে উঠছে আর ফ্লাইং, বার্ডস আর ফ্লাইং, যেহেতু গাছ থেকে উপরে সেই জন্য এটা ওভার হবে, এটাকে অন দেওয়া যাবে না বা ইন দেওয়া যাবে না। দি বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার দ্য ট্রিস, ওভার দ্য ট্রি, একটা ট্রি হলে ট্রি আর অনেকগুলো হলে ট্রিস, ওভার দ্য ট্রি, দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার দ্য ট্রি। যদি এই বার্ডগুলো এখানে বসে থাকতো তাহলে সেন্টেন্সটা কি হতো? তখন সেন্টেন্সটা হয়ে যেত এরকম, দ্য বার্ডস আর সিটিং ইন দ্য ট্রি, দ্য বার্ডস আর সিটিং ইন দ্য ট্রি। তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল ওভার, অন অ্যান্ড অ্যাবাভ। তাহলে আমরা এখন যাচ্ছি একটা মজার জিনিসে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইঁদুরটা যদি এই গর্ত থেকে শুরু করে এই গর্ত দিয়ে এখান দিয়ে শুরু করে এই গর্তের ভিতর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, অর্থাৎ বাহিরে যাচ্ছে আসছে, এইভাবে যখন একটা জায়গার ভিতর দিয়ে যায়, একটা বন হতে পারে, জঙ্গল হতে পারে, ফরেস্ট হতে পারে, কোনো একটা ঝোপঝাড় ইত্যাদি হতে পারে, যদি এই ধরনের হয় তখন আমরা খুব ভালো করে জানি যে সেই ক্ষেত্রে কি বসে? থ্রো বসে। সেই ক্ষেত্রে থ্রো, যেমন উদাহরণ দিতে পারি, টু ফ্রেন্ডস, খুব বিখ্যাত উদাহরণ, টু ফ্রেন্ডস ওয়ার ওয়াকিং, হাঁটছিল বা দৌড়ানো হতে পারে, থ্রো দ্য ফরেস্ট, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুই বন্ধু হাঁটছিল। তাহলে আমরা এখানে যদি বলি দা, এখানে আমরা বেশ কয়েকটা ইঁদুর রেখেছি, সবগুলো দেখা যাচ্ছে না। দি মাইস আর রানিং থ্রু দা, যে একটা গর্ত থেকে আরেকটা গর্ত যাচ্ছে, থ্রো দা হোলস, অর্থাৎ গর্তের মধ্য দিয়ে একটা গর্ত থেকে আরেকটা গর্তে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা থ্রো ব্যবহার করব। তাহলে থ্রো হচ্ছে আমাদের প্রিপজিশন। এইগুলো আমাদেরকে খুব ভালো করে, খুব কেয়ারফুলি বুঝতে হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে যখন আমরা অতিক্রম করি, তখন হয় অ্যাক্রস অথবা থ্রো বসিয়ে আমরা প্রিপজিশনটা বসিয়ে সেন্টেন্সটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব। বা এই যে এখানে ফরেস্ট এবং বন্দর ভিতরে সম্পর্ক স্থাপন করছে, এখানে মাইসের সঙ্গে হোলের সম্পর্ক স্থাপন করছে, এইভাবে নাউন এবং প্রনাউন অথবা নাউনের সঙ্গে নাউনের সম্পর্ক স্থাপন করে প্রিপজিশন। পরে আমরা দেখি যে এট কখন বসবে? আমরা সোজাভাবে শিখতে পারি ছোট সময়ের এর পূর্বে, ছোট মানে আমরা যেমন এরকম বলতে পারি 7 PM বা AM, হোয়াটএভার, এরকম, এটা একটা ছোট সময়। আবার যখন অন কোথায় বসবে? দিন বা তারিখ, এর পূর্বে
অন বসবে। দিন বা তারিখের পূর্বে কি বসবে? অন বসবে। যেমন অন সানডে, সানডে। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো দিন বা তারিখের পূর্বে যদি এটি এরকম হতো, অন 21 ফেব্রুয়ারি। ওকে, তাহলে ডেট বা তারিখের পূর্বেও কিন্তু অন বসে, আর দিন বা তারিখের পূর্বে অন বসে, এটা মনে রাখতে হবে। আর ইন কোথায় বসবে? হচ্ছে বড় সময়, বড় সময় কাটছে দিন বা তারিখের চেয়ে বড় সময়। আর ছোট সময়টা আমরা বলেই নিয়েছি, বড় সময় পূর্বে, বড় সময়ের পূর্বে কি বসবে? ইন বসবে। সেটা মাস হতে পারে, বছর হতে পারে, ইন জানুয়ারি হতে পারে, ইন 1972 এরকম হতে পারে, বা 2015 হতে পারে। এইভাবে আমরা আরও একটু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করি, আমার মনে হয় খুব সহজ হবে। আমরা আবারও বলে নিই যে ছোট সময়ের পূর্বে কি বসে? কি বসে? অ্যাট বসে। আর দিন বা তারিখের পূর্বে কি বসে? অন বসে। আর বড় সময় মাস বা বছরের পূর্বে কি বসে? মাস হতে পারে, মান্থ হতে পারে, ইয়ার হতে পারে, আবার সিজনও হতে পারে। এগুলোর পূর্বে কি বসে? ইন বসে। খুব ইন্টারেস্টিং। তাহলে আমরা আবার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন যদি আমরা বলি I shall meet you, আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব at 8 AM on Monday in জানুয়ারি। তাহলে আমরা খুব কি চমৎকার সেন্টেন্স হয়ে গেছে, যে সেন্টেন্সটা দেখতেও সুন্দর। I shall meet you at 8 AM, একদম নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব জানুয়ারি মাসের যে সোমবার আছে সেটার 8টায়, সকাল 8টায়। এই ধরনের ব্যবহারের ফলে যে মাসের পূর্বে ইন বসেছে, দিনের পূর্বে অন বসেছে, ছোট সময় পূর্বে অ্যাট বসেছে, এটা মনে রাখলে আর কোনোভাবে প্রিপোজিশন ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই নয়। এই অ্যাট এবং ইনের আরও একটি সুন্দর ব্যবহার আছে, সেটি হচ্ছে আমরা যদি বলি যে অ্যাট ছোট স্থানের পূর্বে বসে, আর ইন বড় স্থানের পূর্বে বসে। তাহলে অ্যাট কোথায় বসে? ছোট স্থানে পূর্বে বসে, ইন বড় স্থানে পূর্বে বসে। যেমন ধরুন আপনি বাস করেন বা তুমি বাস করো সাভারে, অথবা আমি বাস করি, আই লিভ অ্যাট সাভার। তাহলে সাভারটা কোন ডিস্ট্রিক্টে? ঢাকা, তাহলে ইন ঢাকা। এইভাবে অতি চমৎকার সেন্টেন্স তৈরি করা যায় যেখানে প্রিপোজিশনের ভুল হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। এখন আমরা আবার বক্সে ফিরে যাই। এই যে বক্সের পাশে আমি এই মার্কারটা রাখলাম, তাহলে কি হলো?
the marker is beside the box. কিন্তু এই মার্কারটা যদি আমি এখানে লুকিয়ে রাখি, দেখা যাচ্ছে না, তাহলে কি হবে? This marker, I mean this black marker is behind the box. অর্থাৎ এটি লুকিয়ে আছে, behind, পেছনে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই বক্সের মাধ্যমে, এই বক্স থিওরির মাধ্যমে, আবারও বলছি যে বক্স থিওরিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট। বক্স থিওরি দিয়ে যে কোনো স্টুডেন্ট খুব সহজেই বুঝতে পারে এই বক্স থিওরির মাধ্যমে। এখন যদি আমি এইটাকে আমরা এই ছোট বক্সের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখি, দ্য পেন ইজ লিনিং মানে হেলান দেওয়া, লিনিং এগেনস্ট দ্য স্মল বক্স হয়ে গেল। তাহলে কখন এগেনস্ট হচ্ছে? এগেনস্টের আরও অনেক ব্যবহার আছে, আমরা সাধারণত বোঝানোর জন্য দেখাচ্ছি। আবার যদি এটাকে আমরা I'm putting into the pens into the pen pot, ওকে, into the, আমি যখন রাখছি তখন, এখন আমরা বলবো the pens are in the pen pot। আর যদি এগুলো ফুল হতো, the flowers are in the vase, এটা যদি ভেজ হতো, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এইভাবে কি করি, আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি। আমি অনেকগুলো জিনিস যদি এখানে রাখি, এটে আরো কয়েকটা কলম যদি এক জায়গাতে আমরা রাখি, এটা একটা রাখলাম, এটা একটা রাখলাম, তার কোথায় রেখেছি? The pens are in the box. The pens are in the box. Very easy. এগুলো নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা না। আর একটু মজার বিষয়ে, সেটি হচ্ছে অনেকেরই সমস্যা হয়, সেটি হচ্ছে between এবং among। অর্থাৎ সহজভাবে মনে রাখার জন্য যে দুই জনের বা দুই ব্যক্তির বা দুই বস্তুর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অর্থ হচ্ছে বিটুইন, আর বহুজনের মধ্যে বোঝালে হবে অ্যামাং। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আমরা, ডিভাইড the mangoes, আমগুলো ভাগ করে দাও, between the two boys, কয়জন বয়েস? two boys, and the oranges, among the girls। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে দুজনের মধ্যে between divide the mangoes between the two boys, দুই বালকের ভাগ করে দেওয়াতে between বসছে এখানে, আর অনেকগুলো বালিকার মধ্যে অরেঞ্জগুলো ভাগ করা হয়েছে, সেই জন্য এখানে অ্যামাং বসছে। সুতরাং আমরা এই জিনিসটা খুব সহজে মনে রাখতে পারি, বিটুইন এবং অ্যামাং কোথায় বসে। এছাড়া আরও অনেক প্রেপোজিশনের এটা প্রেপোজিশনের একটা প্রিলিমিনারি আলোচনা, খুব প্রাথমিক একটা আলোচনা। প্রিপোজিশনের আরেকটি সিস্টেমেটিক আলোচনা নিয়ে আমি আগামী ভিডিওতে উপস্থিত হব। আর সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। আসলে প্রিপোজিশন এমন একটি বিষয় যে একদিনের আলোচনায় একে শেষ করা যায় না।
এছাড়া আমাদের প্রিপোজিশনের আরও অনেকগুলো ধরন আছে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আছে, অ্যাপোজিট প্রিপোজিশন আছে, ফ্রেজাল প্রিপোজিশন আছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। আশা করি নেক্সট ক্লাসে প্রিপোজিশনের সম্পূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করব এবং শেষ করে দিতে পারবো। সেই প্রত্যাশায় আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন এবং স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, ভালোভাবে পড়াশোনা করুন এবং ছাত্রছাত্রী যারা আছে তোমাদের বলছি তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো, ভালো করে নিয়মিত হাতের লেখার প্র্যাকটিস করো। কারণ এই যে একটা বিশাল অবসর সময়গুলো, এই অবসর সময়ে শুধুমাত্র মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার, ল্যাপটপ এইসব দেখে দেখে সময় কাটিয়েছো। একটু যদি হাতের লেখার প্র্যাকটিস করতে তাহলে এই 18 মাসের জীবনে অনেক কিছু পাল্টে যেত। যাই হোক, এখনও সময় আছে। তোমরা আশা করি পড়াশোনায় ভালো করে ফিরে আসবে এবং আমার ভিডিওগুলো দেখো। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। এবং আপনারা যারা অভিভাবক বা অন্যান্য যারা আগ্রহী দেখছেন তাদের প্রতি অনুরোধ রইল, আমার যেহেতু এই চ্যানেলটি শিক্ষামূলক এবং শিক্ষা বিষয়ক, আপনাদের প্রতি অনুরোধ রইল যে আপনারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমি এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই অত্যন্ত যত্ন সহকারে সাজাবো। প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।